جس نے حق کر بلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ اور کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سید ساجد پاشا قادری، famous scholar. Like, share and subscribe now. جناب سیف اللہ صاحب جواب حاضر ہے۔ شہدائے کربلا کا ہر سال سوگ نہیں منایا جاتا، سب سے پہلے آپ یہ بات یاد رکھ لیں، اس لیے کہ شہدائے کربلا جو ہیں، جو 72 جو جانثار ہیں، اور اس میں جو نبی کے گھر والے ہیں، جو نبی کے اہل و عیال ہیں، جو نبی کا خون ہے، وہ نبی کے خون نے ہی ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بانی اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے، آپ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ اسلام میں 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منایا جا سکتا۔ ہاں البتہ عورت کے لیے اس کے شوہر کے گزرنے کے بعد 4 مہینے 10 دن یہ اس کے عدت کے شمار کیے گئے ہیں، وہ 4 مہینے 10 دن ایک عورت جو ہے وہ سوگ منا سکتی ہے، لیکن دیگر خاندان والوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ تو اب یہاں پر آپ یہ بات یاد رکھ لیں کہ سب سے پہلے شہدائے کربلا کا سوگ نہیں منایا جاتا۔ سوگ منانا یہ الگ چیز ہے، اظہار غم یہ الگ چیز ہے، احساس غم یہ الگ چیز ہے۔ جیسا کہ ام الفضل بنت حارث رضی اللہ عنہ، جو کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں، ان سے مروی ہے کہ ایک روز وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بولیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ آپ نے دریافت کیا کہ کیا خواب دیکھا ہے؟ ام الفضل رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ سخت ڈراؤنا خواب ہے، نہ تو میں اس کو بیان کرنا پسند کرتی ہوں اور نہ آپ اس کو سننا پسند فرمائیں گے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سناؤ تو صحیح کہ تم نے دیکھا کیا ہے۔ حضرت ام الفضل نے عرض کیا کہ میں نے دیکھا کہ گویا آپ کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا اور میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ یہ سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اچھا خواب دیکھا ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری گود میں دیا جائے گا، کیونکہ خاندان کی عورتوں میں تمہارا رشتہ ہی بڑا ہے، تم اس لڑکے کی پرورش کرو گی اور تربیت کرو گی۔ چنانچہ سیدہ کائنات رضی اللہ عنہا کے ہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی، اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انہیں میری گود میں دے دیا گیا۔ پھر فرماتی ہیں آپ ہی
یہ हाकिम अल-मुस्तदरक अल-सहीहैन में यह हदीस मुबारका मौजूद है। हदीस का नंबर है 4818। फिर आप फरमाती हैं कि एक दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आपकी गोद में देकर जरा दूसरी तरफ मैं मुतवज्जह हो गई और फिर मुड़कर मैंने पलट कर देखा। क्या देखती हूं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी थे। मैंने अर्ज किया कि ऐ अल्लाह के नबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आपको क्या हुआ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी मेरे पास हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि मेरी उम्मत में से एक जमात मेरे इस बेटे को कत्ल कर देगी। अल्लाह अकबर। मैंने पूछा कि क्या इस बेटे को? आपने फरमाया हाँ, मुझे इसके कत्लगाह की जमीन में से कुछ मिट्टी दी जो सुर्ख थी। मज़कूरा बाला हदीस से मालूम हुआ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाक़या करबला की खबर देते हुए आंसू बहाए। इसलिए आज भी शुहदाए करबला की याद ताज़ा की जाती है, उनकी मज़लूमाना शहादत पर गमगीन हुआ जाता है, आंसू भी बहाए जाते हैं और उनकी शहादत के मकासिद को भी बयान किया जाता है, जिसमें से कोई शय भी गैर शरई या ममनू नहीं होती। तो याद रखें, जब हम शुहदाए करबला का या बिलखुसूस शहीद आज़म हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब हम जिक्र करते हैं तो हम ये नियत नहीं करते कि हम इनका जिक्र करते वक्त जो है रोएं या रोना वाजिब है या हम रोने के लिए इनका जिक्र कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, एक होता है इजहार गम और एक होता है एहसास गम और एक होता है सोग मनाना। सोग वो 3 दिन की शरई हैसियत थी, लेकिन ये जो होता है जब हम इस शुहदाए करबला की दास्तान को सुनाते हैं, उस दर्द भरे लम्हात को सुनते हैं और सुनाते हैं, उन दर्द भरे वाक़यात को पढ़ते हैं और सुनाते हैं, और आले रसूल के साथ जितनी नाज़ेबा हरकतें हुई है उसको पढ़ते हैं और सुनाते हैं, और आले रसूल के साथ जो मज़लूमाना रवैया अपनाया गया, बेदर्दी के साथ उनको शहीद कर दिया गया। आप खुद अंदाजा लगाएं, जब हमारे माँ बाप के बारे में कोई बात उनके गुजरने के बाद याद आती है तो हमारी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। जब हमारे अजीज व अकारिब के गुजरने के बाद उनकी याद आती है या कोई बात तज़किरा निकल जाता है तो हमारी आंखें जो है आबदीदा हो जाती हैं, गमगीन हो जाते हैं हम और रोने लग जाते हैं। तो तब वहाँ पर किसी को कोई जो है हदीस या कुरान की आयत या कोई दलील का कोई वहाँ पर मुतालबा नहीं होता। ये शुहदाए करबला के जिनके वसीले, जिनके सदक़े हम तक ईमान पहुँचा, जब हम इनका जिक्र करते हैं तो हम नियत तो करके नहीं बैठते, लेकिन ये हमारे आंसू होते हैं जो हमारी आंखों से निकल कर अपने लिए शफाअत को लाजिम कर लेते हैं और ये हमारी नजात का बाइस बन जाते हैं। इसलिए कि मुस्तफ़ा की आल की मोहब्बत में और उनके इजहार मोहब्बत में और उनकी मोहब्बत को बयान करते हुए और उनके दर्द भरे वाक़यात को बयान करते हुए जब हमारी आंसू निकल रहे हैं, मेरा ईमान और अकीदा कहता है इंशाअल्लाह कल इन आंसुओं के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला हमारी मग़फ़िरत फरमाएगा। ये कोई गैर शरई काम नहीं है, ना कि ये कोई नाजायज़ काम है। जब हमारे वालिदैन के बारे में हमारे आंसू निकल जाते हैं तो ये तो उससे ज़्यादा हमारे लिए अहलियत रखते हैं। इनकी मोहब्बत को हमारे ऊपर फ़र्ज़ करार दिया गया है, इनकी मोहब्बत को कुरान ने हमारे ऊपर फ़र्ज़ करार दिया गया है। तो जब हम इनका ज़िक्र सुनते हैं, सुनाते हैं, शुहदाए करबला की दास्तान जब सुनाई जाती है तो एक गम का माहौल बन जाता है, क्योंकि उसको तसव्वुर में लाया जाता है जो जो दर्दनाक वाक़यात वहाँ पर हुए थे। यहाँ पर मुझे 1-2 अशार याद आ रहे हैं कि जो मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ। मजीद ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को अभी लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल सैयद साजिद पाशा कादरी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।